बड़ी जल्दी असीं तुहानूं जोड़ांगे प्रीमियर डग फूड की प्रैस कॉन्फ्रेंस के नाल भी जो लाइव चल रही है। अज बहुत वड्डी अनाउंसमेंट होनी है कि स्टेज 3 की जिहड़ी अनाउंसमेंट प्रीमियर करन लगे है कि किहड़े बिजनेसिस की कुछ होर रिलैक्सेशन दी जा रही है इस स्टेज 3 के दौरान। बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन तुसी लाइव देखोगे 1350 AM डायल ते रेडियो प्रवासी राहीं। कोई गलबात करनी है 905 461 4000 स्टूडियो का नंबर है, 647 564 1350 नंबर है फोन के उत्ते प्रोग्राम सुन लई। लेकिन साडी ऐप का जिहड़ा तुसी लै लो जानकारी वो है प्रवासी मीडिया, जे सानू तुसी ऐप के उत्ते सुनना होवे इस वेले लाइव। जी हाँ, और तुहानू असीं सुनान जा रहे हैं श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान तो कीर्तन। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, कल जुग पापे तारया, कल जुग पापे तारया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभ, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहि पठाया, गुरु नानक जग माहि पठाया। सुनी पुकार दातार प्रभ, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहि पठाया,
ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾ ਮਿਰਤਰ ਸਿੱਖਾ ਖਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ limits on public gatherings in regions as they enter stage 3. The new limits will allow up to 100 people to gather outdoors and up to 50 people indoors. At all times during these gatherings, people must continue to practice physical distancing with those outside their social circle. And stage 3 will also give another boost to our economic restart. Nearly all businesses and public spaces will be allowed to open their doors safely. So today, I'm glad to announce the following businesses and places will be allowed to open in stage 3. Dine-in restaurants, bars, gyms and fitness centers, most personal care services, live shows, performing arts and movie theaters, casinos, recreational facilities and activities, team sports and live sporting events, and tour and guide services. We have over 170 workplace resources available online to help all of these places reopen safely. And a key part of getting people back to work is making sure parents, workers have their child care support they need. Minister Lecce will have an important message today to update on how we're supporting parents as they return to work. And I know that parents want to know what school will look like this fall. My friends, let me be clear. I want to see every child in Ontario back to school full-time this September. This is what we're working towards with the support of our medical officer of health and our local school boards, and I'm confident that we will get there. But we will not take unnecessary risk when it comes to our children, and that's why we have to continue planning for every possible scenario to keep our kids safe as they get back to school. My friends, we're making steady progress, and we're supporting our own, and we're coming back stronger than ever before. Thank you, and God bless the people of Ontario. Now I'll hand it over to Minister Elliott. Thank you, Premier, and good afternoon, everyone. Today, we are taking another important step forward in our journey to reopen our province. We are only able to begin moving the province into stage 3 because of the considerable and ongoing efforts of all Ontarians to stop the spread of COVID-19. Physical distancing, wearing face coverings, practicing good hand hygiene, and keeping our social milestone today, and they will remain critical. We are asking everyone to continue these everyday actions to help keep our friends, neighbors, and family members safe so that we can continue to safely enjoy the loosening of restrictions. As we've done with stage 2, we will continue the ongoing assessment of all regions and will advise whether a specific region is ready to move into stage 3 every week. As we do, we will be able to safely move every region of our province into stage 3, so long as we continue to see public health trends move in the right direction, as they have been. Once we take this important step forward, we expect the province will stay in stage 3 for the foreseeable future. In recognition of the fact that we will remain in stage 3, our Chief Medical Officer of Health and public health experts will continue to closely examine the evolving situation to advise our government on when public health restrictions like the size of social gatherings can be gradually loosened. At the same time, they will diligently monitor for any spikes in cases and may recommend these same measures be tightened to ensure the safety of all Ontarians. Thank you, and now I'd like to invite Mr. Phillips to the podium. Thank you, Minister, and good afternoon, everyone. From our initial response to COVID-19,
on March 17th when we declared a state of emergency, and on March 25th when we announced Ontario's action plan responding to COVID-19, and through our safe and gradual staged approach to reopening our province, starting with a framework to reopen our province on April 27th, through Stage 1 on May 19th, and Stage 2 on June 2nd, our goal has been to restart the economy as quickly as it is safe to do so. As you heard from the Premier, almost all businesses will be able to reopen in Stage 3, as long as they follow health and safety guidelines. In fact, when a region moves into Stage 3, almost 99% of the local economy will be available to reopen. We must work together to ensure that the small but important number of businesses still facing restrictions in Stage 3 are able to open safely as soon as possible. The government is committed to working with those not currently moving into Stage 3 to consider innovative ideas to modify their operations so they can adhere to the principles of our public health experts who will tell us that we can open them at the appropriate time. They can visit ontario.ca/reopen to submit their plans. As the Premier has said on numerous occasions, no business should reopen until they feel safe to do so. It is through our collective efforts that Ontario is in a strong position amidst a global pandemic that is continuing to take a human toll here in our province and unfortunately to a much greater degree in some other places beyond our borders. We're in this position because we have made the choice to act responsibly and treat each other with respect. Whether it's wearing a mask when we can't physically distance, working from home when possible, or adjusting our businesses to adhere to public health advice. As we enter Stage 3, choosing to act responsibly and respectfully is more important than ever to avoid taking a step backwards. We may be in Stage 3 for a while, but our economic recovery has already started. We remain committed to supporting people and businesses who are struggling because of COVID-19. They have done their part, and they can count on us to do ours. Thank you, and now I'll turn it over to Minister Lecce. Well, good afternoon. In early March, we made a commitment to Ontario parents to ensure our kids remain safe and ensure parents can return to work with confidence. We did that by allowing the childcare sector to reopen in mid-June. That is why on July 27th, all Ontario childcare centres will be able to operate in increased cohorts of 15 children with continued strict health and safety requirements in place. We know how critical childcare is to ensure that all working moms and dads can return to work safely. So today's changes will allow the sector to reach approximately 90% of the capacity that existed pre-COVID. Make no mistake, when it comes to your kids' safety, we'll do whatever it takes. We also know that parents and students are looking for clarity around what school will look like in September. And as I've said since we announced the plan for the return to school several weeks ago, we need to be prepared for all eventualities and adopt a prudent flexibility for whatever path the outbreak takes. This has not changed. As the public health data has improved over the past several weeks, we've been working closely with medical experts to enable conventional daily delivery in September. This plan will continue to put health and safety at the absolute forefront, as it always has been. We will be cautious, methodical, and focused on safety to get this right, because keeping your child safe is what matters most. I'll be sharing more details soon about the return to school plan, which I know is top of mind for many parents around the province. We are confident in this plan to enable parents to return to work while having the peace of mind that their children are cared for. Thank you. Okay, we'll go to the phone line for questions. First question. First question comes from Sean Jeffords from the Canadian Press. Please go ahead. Hi, Sean. Good afternoon, Premier. Wanted to ask you about the length of Stage 3. Minister Elliott alluded to the fact that this will be the reality for the foreseeable future. Does that mean until we have a COVID-19 vaccine? Is it a year? Is it a year and a half? I'm wondering if you can tell us about that. Well, maybe I'll pass that over to the Minister of Health.
Well, certainly we're all hoping that there will be a vaccine in short order, but apart from that, we will remain in stage 3, but depending on how stage 3 moves forward in different parts of the province, if we keep our numbers down, if there are no new outbreaks of COVID-19, then we will be able to gradually expand things like the size of gatherings, for example. Right now, it's 50 indoors, 100 outdoors. We may be able to increase that number. But that will be a gradual loosening of the public health restrictions still within stage 3. There will be some areas that are still not considered safe to open, for example, amusement parks, water parks, dancing in bars and restaurants, karaoke bars, and some of the other things, because there's still some obvious concerns about that. But we will be following that, and at such time as it's considered safe, when we don't have increases in our numbers of COVID-19, we'll be able to loosen them. But certainly the vaccine would help, but we're not counting on that in the next very short while in any event. Follow up. ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ 100 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਲਈ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਮਸ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕੌਂਸਰਟ ਹਾਲਸ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ 3 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਟੇਜ 4 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਪਰ ਯੈਸ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ 3 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਲੂਜ਼ ਰਿਲੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਔਨਵਰਡਸ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ 50 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨਿਊ ਹੋਵੇ 50 ਲੋਕ ਇਨਸਾਈਡ ਤੇ 100 ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਰਟ ਹਾਲਸ ਦੀ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈਵ to understand what's going on locally, to make sure that there are no second group that moved into stage 2 will be the second group to move into stage 3, just because of the time frames that have elapsed, and then Toronto will follow. So those are the general terms that we're looking at it in terms of reopening because of the fact that we need to have that public health data. Even up to last night, we were still receiving data before the public health officer felt that it was safe for these 24 units to move into stage 3. We'll be looking at that as well for Toronto. Follow up. And perhaps a question for the Premier, just wondering, there are some industries like you spoke about, like amusement parks, big sporting events that are not included really in this stage, and this is the final stage. So if there isn't, specific financial support for those industries, how do you expect those businesses to survive when really they rely on large-scale gatherings, which they can't have for now? Well, what we've always said our goal is to open up everyone, and there are certain circumstances, be it large concerts right now at this point, unless the Chief Medical Officer of Health approves it. But I'll give you an example for banquet halls. If they can come up with a proper plan, or smaller amusement parks can come up with a proper plan, it can go to the Chief Medical Officer. If his team approves it, then they can open up. We don't have to put another order. We don't have to change the order. But I encourage as many people as possible, put your plans together, and let's see what the Chief Medical Officer of Health says.
Next question. Next question comes from Travis Danrash from Global News. Please go ahead. Hi, Travis. Hi there, Premier. Good afternoon. Concerts ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਲੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਹਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ areas in the GTA when it comes to the numbers. Particularly just touch on why more aggressive measures aren't being taken in those areas to get the numbers down. Well, actually, we did take aggressive measures. We sent in the mobile units. We set up testing right by Humber College. You can drive through there any single time or go to the local hospital or the testing center. And that goes for Scarborough too. We rolled into Scarborough with 2 mobile testing units, and it was a big success actually. So the numbers have come down, and we're going to continue monitoring it. But for Toronto, they opened up later along with a few others, and as the Minister of Health mentioned, we have to see 4 weeks of data to take a look at it, and that's what the Chief Medical Officer would like. But I hopefully, and I'm hoping, if the cases continue declining like we've seen, then we'll be able to open up in stage 3 in other regions, hopefully sooner than later. Follow up. And, you know, a lot of the businesses that will reopen, gyms, for example, you know, I think of the one in mind. ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਗੁੱਡ ਹਾਈਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 10% ਰਹਿ ਗਈ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ Had customers in a very long time, and now they have to go through all these. Go online and look at some of the areas that we can support them provincially and federally. But to be very frank, if we funded every single every single company in the province, we just don't have the money. It's very simple, but there are a lot of opportunities for companies to go out there and take a $40,000 loan from the federal government, and a few other areas that we're supporting them in, no matter if it's the rent subsidy or other areas, reduced hydro rates. So we're doing everything we can to support these small businesses. But the best way to help them, let them open their doors and get their customers back. Next question. Next question comes from Lucas Maya from News Talk 1010. Please go ahead. Hi, Lucas. Hi, thank you very much. For Minister Lecce, I want to go back, if you can, to the cohort increase and getting to 90% capacity. So are you saying that that's going to be effective July 27th, will be in that 90% number? And for that 10%, that's still going to mean a lot of kids that either could have had a spot will not. How is that going to be accounted for? Could you clarify those points, please? Yeah, thank you. Our commitment is to make sure that we put in place a health protocol that keeps these kids safe. We've done so during the emergency phase of childcare. We've done so during the next phase of our recovery. And today what we're signaling is as of the 27th of July, operators that are open or not can operate using a cohort of 15 kids plus the ECs. That is what the Chief Medical Officer of Health has endorsed and supported, while maintaining strict health and safety protocols. By doing so, by reopening according to a 15 cohort from 10, that will cover roughly 91% of existing capacity pre-COVID. That is a good thing for many parents of the province as they return to work. We're obviously maintaining the permission of permitting it to be permissible for home-based childcare to continue during this period. Summer camps are coming online, and summer schools and some boards. So there are plans in place to ensure that we really try to cover as many parents of the province to ensure they can get back to work as the economy recovers. So how confident are you, Minister, that you will actually reach that? Because we still don't quite know exactly how many daycares have reopened. So how confident are you that we're going to hit that 90%? And if I could squeeze in one other question, do you think there's enough capacity for school to have additional classes in just other schools? That's something that came out of the Catholic Board's draft today. Do you think it's possible that we're only going to need those other, elementary schools and high schools for additional classes, or are we going to have to look at, other municipal buildings? What we've heard from childcare operators, I visited one as recently as Friday. We've heard from AMO
and from a variety of municipal service managers, from people in the front lines, our ECEs, is they wanted three things. They wanted clarity and a 2-week heads up minimum to enable them to reopen. We've done that. They want us to maintain the funding to ensure that as capacity, that differential in capacity continues to be funded by the province. We're doing that in conjunction with the federal government. And they, of course, wanted us to increase the cohort in a methodical way that aligns with the public health advice to keep the staff and, of course, our kids safe. We're doing that. We think that plan makes sense. It'll support the reopening of our economy, help people get back to work, and we do have confidence we will reach that capacity over time. Obviously, as the Premier and the Minister of Finance has said, they're permitted to open as of the 27th. Of course, operators will take the time to get it right, but we know with this type of notice, we'll give them, a sense of planning certainty, and we'll get them up and running as soon as possible. With respect to schooling, the fact is the government continues to prepare for three circumstances because that is the prudent way forward, to make sure that the continuity of learning is not interrupted as a consequence of the challenges that could manifest in the fall. And we see in other jurisdictions around the world that these challenges are manifesting before us. So we have to get this right, be thoughtful, and make sure that health and safety remains the guiding principle. We've said to school boards that they can be innovative when it comes to spacing and classes. We've also indicated that because of the work of the people of this province, adhering to public health advice, because of our collective efforts, we're in a much different reality than we were a few weeks ago when we announced our plan for schools. And that gives us promise that we can get back to daily conventional learning, as the Premier's indicated, is clearly the preference of working people in this province. And so we'll be working with Dr. Williams over the coming days to provide that certainty and to enable school boards to have more of that sense of guidance on utilization of classes, both in schools and outside of schools, for the way forward. Next question. Next question comes from Steve Simmons from the Toronto Sun. Please go ahead. Hi, Dave. Premier Ford, good afternoon. Good afternoon. Now that Toronto's been approved as an NHL hub city, are you aware that NBC will serve as host broadcasters for all games in Toronto? And a large number of Americans will be flown into the province, basically taking jobs of unemployed Canadian broadcast workers, the best in the world, who haven't worked in more than 4 months. What do you say to these highly skilled professionals who are losing jobs to Americans in their own city on a deal negotiated by their own governments? Well, to be very frank, I don't know who has the contract for NHL or who has the contract for Monday Night Football per se, or Major League Baseball. I always understood that for years, ever since I can remember, we always watched Saturday night hockey, CBC or another network. So I'll look into that and find out. But I don't get involved in the NHL's contracts for television. But I will look into it, and I hear you loud and clear, and I don't disagree. Follow up. No, thank you. Next question. Next question comes from Robert Benzie from the Toronto Star. Please go ahead. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਐਲੀਅਟ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੀਵਨ ਲੈਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। तो ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਔਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 15 ਦਾ ਕੋਹੋਰਟ ਹੋਏਗਾ, 15 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਹੋਏਗਾ। 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਸਟੇਜ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। 50 ਲੋਕੀ ਇਨਡੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ 100 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟਡੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਸ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ, ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ, ਇੰਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਨਸਰਟਸ ਔਰ ਬੇਸਬਾਲ ਗੇਮਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੀਚਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਜੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੂਨ 19 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਜੂਨ 24 ਨੂੰ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੁਲਾਈ 7 ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਸਵੀਲ ਔਰ ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਟੀ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 130 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਵੀਕਸ ਵਾਸਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 32,000 ਸਪੇਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ, ਡਰਾਮਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਰਟਸ, ਕਰਾਫਟ, ਐਕਟਿਵ ਗੇਮਸ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16,650 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 4500 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 68,000 ਜਿਹੜੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ, ਲੋਅਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 416 451 4565 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 416451 4565 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, BR ਡੋਰਸ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਵਾਓ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਓ। 416 451 4565 ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 116 ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, 3 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2722 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 36,839 ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88.7% ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਨੇ ਔਰ 34 ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ 20,896 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਮਨ ਡਕਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 416 451 4565 416 ਮਾਫ ਕਰਨਾ 416 277 4616। ਅਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਕਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ, ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 4162774616 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਟੁੱਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6479977246। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਲਾਇਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਯੂਸ ਲਿਟੀਗੇਟਰਸ ਦੀ, 1200 ਡੈਰਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ। 6479977246 ਬੌਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। तो कुछ खबरां तुहाडे लई और कुछ संदेश नाल असीं पेश कर रहे हैं। जी हाँ, वैदर की भी अपडेट दे दिए। 22 डिग्री जो तापमान है अज का मैक्सिमम 27 तक जाना है। कल भी 27 हाई होएगा, बुधवार 28 हाई और फिर वीरवार भी 28 हाई। कल और परसों हल्की हल्की धुप निकलेगी, बदल भी होंगे, पर वीरवार नूं पूरी जिहड़ी है बारिश दसी गई है 28 हाई दे नाल। फिलहाल अज शॉवर्स के चांसेस घट ने, जबकि ज्यादातर जिहड़ी है बदलवाई बनी रहेगी। थोड़े जिन्हें गर्मी तो थोड़ा रिलीफ मिलिया है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी घटी है, पर मेरे ख्याल च अगे चल के देख रहे हैं असी दोबारा तो फिर टेंपरेचर काफी राइज होने जा रहा है। जी हाँ, शुक्रवार और शनिवार ਨੂੰ फिर 30 और 31 डिग्री तक ਜਿਹੜਾ टेंपरेचर आ जाना है। दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। और इंडिया बाजार ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416 749 0505। ਰੈਕਸਟੇਲ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਐਲਬੀ ਲਿੰਕਟਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। बहुत ही शानदार ग्रोसरी स्टोर, कभी भी ग्रोसरी खरीदनी होवे इत्थे आओ, तुहाडे लई हर आइटम लाजवाब, बहुत रीजनेबल प्राइसिस। 4 दहाके पुराना स्टोर चैन सिंह होरां दा इंडिया बाजार। तो फिर लोकेशन खोली दा 1 दहाके पहला इन्होंने माफ करना
ਕੈਨੇਡੀ ਔਰ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦੋ। 905 840 1116 ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਐਲਵਿਨ ਲਿੰਕਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 416 746 4500। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਚਰ ਲਗਵਾਓ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਡੈਂਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਆਏਗੀ ਨੰਬਰ 1। 416 746 4500 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਰੈਕਸਲ ਹੁੰਡਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰੈਪਟਰ ਦੇ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਆਪਣੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਹੁੰਡਈ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਸ 7 ਸਾਲ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚਲਾਓ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤਿਆਂ। ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਹੈ ਰੈਕਸਲ ਹੁੰਡਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਗਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। 647 780 3725 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਮਾਸ ਲਾ ਬਾਈ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰ ਪਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਸ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾਈ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਨਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਔਰ ਚਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਟਲੀ ਕਵਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਬੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸੈਂਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਵਾਓ, ਸਟੇਅਰਸ ਬਣਵਾਓ, ਬਾਰਸ ਬਣਵਾਓ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਕਿਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਸਵੰਤ ਸੈਂਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 647 524 0885 647 524 0885। ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਮਿਸਟਰ ਟਾਇਲਸ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਟੌਮਕਨ ਔਰ ਡੈਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 5 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰ, ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਫਲੋਰ, ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਰੇਂਜ ਹੁੱਡ, ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ, ਪੋਰਸ਼ਲਿਨ ਟਾਈਲ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ GTA ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਟ ਕਰਨਗੇ। 647 215 8287 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜया ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੇਖਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੀ ਮਦਰ ਔਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੇ ਭਰਾ, ਭਾਬੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ ਛੋਟੀ ਜੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਫਿਰ ਹਜੇ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੋਸਾ ਸਟਰੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਕਿ 500-1000 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ
HACCP and GMP certified. Samosa and Sweet Factory, 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416-213-1165 or visit samosasweetfactory.com. Canada ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ नहीं, so beware of copycats. एक नाजुक मिजाज परी है जिसकी जुल्फों की छांव में उसके कानों में झूमते, गले को चूमते, माथे पे थिरकते और बाहों में लहराते इन जेवरों से इस परी को सजाया किसने? पायल जो पहनी पाँव में तो छमछम सी होने लगी। फैंसी ज्वेलर्स, 7086 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा। कॉल 905612 ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਪਰ ਜੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੀਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਜਾਂ 16 ਕੇਸ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਐਡਅਪ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ 116, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਐਡਅਪ ਹੋਏ ਹੈ। TSC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 416 930 4238। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੋਨਸ ਦਾ, ਫਰੰਟ ਸਟੈਪਸ ਦਾ, ਡਰਾਈਵੇ ਬਣਵਾਓ, ਪਲੇਨ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾਓ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਗਰੰਟੀ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਖਤ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ TSC ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਲੇਨ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਕਰੋ 416 930 4238, 416 930 4238 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੰਚ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਔਰ ਕੁਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਨੈਕਸ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟੀਓ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਪੈਟੀਓ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਿਆਰ। ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਕੁਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, 61 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ, 905 790 5005, 9057905005 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਫਾਈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸੋਲਰ ਆਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ UN ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ। ਔਰ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਊਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਇਸਨੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਲਾਈਮੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਲਾ ਫਰਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 905 790 3636। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਟੌਡਬਮ ਔਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। 905 790 3636 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ, ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਦੀ ਖੂਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 905 790 3636 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬੁਵੇਰ LC ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜੈਪੁਰ ਗੌਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੰਚ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਢਾਬਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀ ਔਰ ਗਿਲਡਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 905 794 4667 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 905 794 4667 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਦੁਬਈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਵੀ। ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ਿਵ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 905 ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 416 878 3482 4168783482। ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਵੈਜ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਂਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਫਡ ਕੁਲਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਟੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਢੋਕਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 905 405 8585 ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 115 ਫਾਦਰ ਟੋਬਨ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਆਟਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ ਤੇ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। Tasty. Did you change the recipe? No. The only thing I've changed is the place where I shop. ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਮ IP ਗੋਲਡ ਹਾਊਸ। ਗੋਲਡ ਸੈਟਸ ਤੇ ਜੜਾਊ ਸੈਟਸ, ਚੂੜੀਆਂ, ਕੜੇ, ਨੈਕਲੇਸ, ਝੁਮਕੇ, ਬੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ IP ਗੋਲਡ ਹਾਊਸ ਤੇ। ਪੂਰੇ GTA 'ਚ 22 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ IP ਗੋਲਡ ਤੇ। ਗਾਰੰਟੀਡ 100% ਪਿਓਰਿਟੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਗੋਲਡ ਤੇ ਬੈਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ IP ਗੋਲਡ, 40 ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਟਰੀਟ, ਮਾਰਕਮ ਕਾਸਟਕੋ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਗਾਂ, ਚਾਦਰੇ, ਕੁੜਤੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਪਰਾਂਦੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ, your own ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸਟੋਰ। ਕਾਲ 905 799 9400। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 75% ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਵੇਜਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYEES ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ EMPLOYER ਨੂੰ 25% ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਪ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਟ ਔਰ ਡਰਾਈ ਗਾਰਬੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੈਟ ਗਾਰਬੇਜ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਈ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਈਫਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਨਡੋਰ 100 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਊਟਡੋਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈ, ਮਿਸਾਗਾ ਹੈ, ਵੌਨ ਹੈ, ਕੈਲਡਨ ਹੈ, ਮਾਰਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਜਿਮਸ, ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ, ਬਾਰਸ, ਕੌਂਸਰਟ ਹਾਲਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ 3 'ਚ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਰਟ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਲੀਮ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਸਲੀਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਲੀਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਰਸਟਾਈਲ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਖੈਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਲੀਮ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਸੀਕਲੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਲੀਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਲੀਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਸੁਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਿਗ ਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ, GTA ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੋ 9056730600। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ 1 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।